press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। पीछे क्लास में मैंने आपको सुनीता के बारे में बता रही थी, है ना। सुनीता एक स्पेशल यानी एक विशेष लड़की थी। उस यानी सुनीता को बाजार जाते समय एक लड़की मिली थी, है ना। रास्ते में उसे एक लड़की यानी मैदान में उसने एक लड़की को देखी थी। वहाँ लड़की फिर आकर उसे एक प्रश्न पूछ रही थी। यहाँ एक विचित्र चीज है ना, वे क्या है कहकर उसे पूछ रही थी। उतने ही में उसकी माँ यानी उस लड़की की माँ ने उसे सुनीता से दूर हटा दी थी। वहाँ तक हुआ था ना। आगे हम देखेंगे क्या होता है। शुरू करेंगे। ओके। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यहाँ कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वहां उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा कर बोली। पीछे के पैडली को पैर से जरा दबाओगे? हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछली पहिया को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ, यहाँ तक रहने दे। इस तरह का सवाल नहीं पूछना है फरीदा। उस लड़की का नाम था फरीदा, है ना। उस लड़की ने सुनीता से प्रश्न पूछ रही थी ना, उस लड़की का नाम था फरीदा। अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। ऐसी सवाल नहीं पूछना है, सवाल यानी प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं पूछना है यहाँ। अच्छा नहीं लगता कहकर फरीदा की माँ बोल रही थी। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। सुनीता दुखी होकर बोलती है, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ। फरीदा की माँ का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। और अम्मा ಏನು ಆ ಥರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ, उसकी माँ यानी फरीदा की माँ उस तरह की व्यवहार उसे अच्छी नहीं लगा। और ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಸುನೀತನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। अंत में वहां बाजार पहुंची। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। सीढ़ियों यानी स्टेप ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, ಅವನ್ನ ಹತ್ತಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವಳು। सीढ़ियों यानी स्टेप्स। ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಪ್ ಮುಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ। ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಒಳಗೆ ಹತ್ತಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ। सीढ़ियों पर चढ़ना था, उसके लिए यहाँ कर पाना बहुत मुश्किल था। मुश्किल यानी कठिन, मुश्किल ಕಾರ್ಯಕರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅವಳಿಗೆ। ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಅವಳೇ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಲು। ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗೋದ್ರಿಂದ
ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಠಿಣ ಅಂತ, ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಆಸ್ಪಾಸ್ಗೆ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಜಲ್ದಿ ಮೀತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ರು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಕಿಸಿ ನೆ ಉಸ್ಕಿ ತರಫ್ ಧ್ಯಾನ್ ನಹಿ ದಿಯಾ, ಉಸ್ಕಿ ತರಫ್, ಸುನೀತಾ ಕಿ ತರಫ್ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಗಮನನೇ ಹರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ್ ನಹಿ ದಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वहां उसके सामने आकर खड़ा हो गया. रास्ते में उसने एक लड़के को देखा था ना, वहां छोटू छोटू कहकर पुकार चिढ़ा रहे थे ना, उस लड़का ने सुनीता के सामने आकर खड़े हो गया. देखो आगे क्या होता है. मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया. ओके, उस लड़के का नाम था, यानी छोटू छोटू कहकर पुकार रहे थे ना, उस लड़के का नाम था अमित. ओके, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಾ ಇಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾ ಮೈ ತುಮ್ಹಾರಾ ಮದದ್ ಕರು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಾ? ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಾ? ಓಕೆ, ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಸುನೀತಾ ಹೈ. ಸುನೀತಾ ನೇ ರಾಹತ್ ಕಿ ಸಾನ್ಸ್ ಲೀ. ಹವಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಎದುರಿಸನ್ನ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸಾನ್ಸನಿ ಉಸಿರು ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮುಸ್ಕುರಾಕರ್ ಬೋಲಿ. ಪೀಚೆ ಕಿ ಪೈಡ್ಲೋ ಕೋ ಪೈರ್ ಸೆ ಜರಾ ದಬಾವೋಗೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಡಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀನೇನು ಮಾಡು, ಅಪ್ನೆ ಪೈರೋನ್ ಸೆ ದಬಾವೋಂಗೆ. ಪೈರ್ ಯಾನಿ ಲೆಗ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಂದ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡು, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡು. ದಬಾವೋಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಲೆಗ್ಗನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇನು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾ ಹಾ ಜರೂರ್, ಜರೂರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾ ಹಾ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ದ, ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಪೆಡಲ್ನ ಹೊತ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೀಲ್ನ ಎತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಲ್ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಫಿರ್ ಉಸ್ನೆ ಪಿಚ್ಲಿ पहियों को भी ऊपर चढ़ाया. ಎರಡು ವೀಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಹತ್ತಿಸಿದ. ಆ ಪೆಡಲ್ನ ತುಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೀಲ್ನ ಹತ್ತಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಲ್ನ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಹತ್ತಿಸಿದ. ಸುನೀತಾನೆ ಅಮಿತ್ ಕೋ ಧನ್ಯವಾದ ದಿಯಾ. ಧನ್ಯವಾದ ಏನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವನಿಗೆ. ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, उसी प्रकार सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ. खुद यानी मैंने आपको बताई हूँ स्वयं. ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನೀಗ ಅಂಗಡಿವರೆಗೂ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी. दुकान में जाकर सुनीता ने, माँ ने चीनी लाने के लिए बोली थी ना, जाकर दुकान वाले से क्या पूछती है, उसने चीनी पूछी. मांगी यानी ಕೇಳಿದ್ಲು. दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया. ಆ ಶಾಪ್ನವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಗ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇವಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಂದಾಳೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಗಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಗಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही ताकि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी. ಅವಳು ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ, ತೂಕ 1 kg ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳು, ಆ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಹಿಡಿತಾಳೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಹಿಡಿತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೊತ್ತಾನೆ. ಹಾಂ ತೈಲಿ ಪಕಡ್ನೆ के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया. ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕೈನ ಮುಂದೆ ಚಾಚ್ತಾಳೆ. ದುಕಾನ್ದಾರ್ನೇ ತೈಲಿ ಉಸ್ಕಿ ಗೋದಿ ಮೇ ರಖ್ ದಿ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ದೇನೆ ವಾಪಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಬಗ್ಲಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವಳೇನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ತನ್ನ ಬಗ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಗೋದಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬಗ್ಲಲ್ಲಿ. गुस्से से कहूँ मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ. उस समय सुनीता को क्या आता है, गुस्सा आता है. गुस्से में वहाँ बोलती है
मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप ಸಾಮಾನ್ ಲೇ ಸಕ್ತಿ ಹೂँ ನಾನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ತಗೋಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳು ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. उस दुकानदार का व्यवहार भी पहले फरीदा की माँ ने उसको चिढ़ाई थी ना, बाद में दुकानदार का व्यवहार भी उसे अच्छा नहीं लगा. चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले. ಆ ಶುಗರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कहीं अजीबो गरीब लड़की हूँ. ಸುನೀತಾ ने कहा. ಅಜೀಬೋ ಗರೀಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಜೀಬೋ ಗರೀಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಂಡಾಗ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಜೀಬೋ ಗರೀಬ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರ. लोग मेरे साथ कैसे क्यों इस तरह व्यवहार करते हैं कहकर उसने अमित से पूछती है. लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे कि मैं कोई ಅಜೀಬೋ ಗರೀಬ್ ಲಡ್ಕಿ ಹೂँ. ನಾನೇನು ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇನೆ ಇವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಜೀಬೋ ಗರೀಬ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಅಜೀಬೋ ಗರೀಬ್ ಅಜೀಬೋ ಗರೀಬ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿನ ನಾನು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ವಿಚಿತ್ರ. ಅಜೀಬೋ ಗರೀಬನಿ ವಿಚಿತ್ರ, ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. सुनीता ने कहा शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं. वे लोग तुम्हारी पहिया कुर्सी को देखकर इस तरह व्यवहार करते हैं कहकर अमित ने उसे समझाता है. पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? अरे ಈ ಕುರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ? ಅವ್ರು ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಗೋದಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾರೆ. सब लोग मुझे देखकर मुस्कुराते हैं. क्यों मुस्कुराते हैं ये? क्या कहाँ से इसमें? कहकर सुनीता ने अमित से पूछती है. मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर ही इसे चलाती हूँ. मैं अब नहीं, मेरे बचपन से ही. ನಾನು ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದನೂ ಕೂಡ, ಬಚ್ಪನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಬಚ್ಪನ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದನೂ ಕೂಡ, ನಾನು ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಒಂದು ವೀಲ್ಚೇರಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. अमित ने पूछा पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? उतने में ही अमित उससे पूछता है कि पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? अरे ನೀನು ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ನೀನು ಯಾಕೆ ಈ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀಯಾ, ಹಾಗೆ ಓಡಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಮಿತ್. मैं पैरों से चल नहीं सकती. देखो सुनीता ने उसे समझा रही है, यानी उत्तर देती है कि मैं पैरों से चल नहीं सकती. ನಾನು ಕಾಲುಗಳಿಂದ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಚಲ್ नहीं सकती ಅಂದರೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ. मैं पहिया कुर्सी के सहायता ही चलती हूँ और फिर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ. ಆದರೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ನಾನೇನು ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಏನಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ. ಅಲಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳ ಥರನೇ ಕೂಡ ನಾನೇನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. मैं वे सारे काम कर सकती हूँ. ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं. ಸುನೀತಾ ने कहा ಬೇರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಲ್ವಾ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಸಾರೇ ಕಾಮ್ ಮೈ ಬಿ ಕರ್ ಸಕ್ತಿ ಹೂँ. ये बच्चे
जो कुछ भी काम करते हैं वहाँ काम मैं भी कर सकती हूँ, मैं उनसे अलग क्यों हूँ, है ना। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा। उसके लिए अमित का नहीं नहीं आप नहीं कर सकते हो। सिर ना हिलाया ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ना हिलाया और कहा मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ। पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ है ना। तुम भी उन बच्चों से अलग हो, मैं भी उन सारे बच्चों से भी अलग हूँ। ನೀನು ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲು, ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲು। ಇಸ್ ತರಹ ತುಮ್ ಭಿ ಅಲಗ್ ಹೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ, ನೀನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಮಿತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ। आगे देखेंगे। सुनीता ने कहा नहीं हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। देखो सुनीता ने कहा नहीं हम दोनों दूसरे बच्चों से जैसे ही है। ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಥರನೇ, ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ನಾವು ಅದೇ ಥರನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ? ತಪ್ಪು, ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು, ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಥರನೇ, ಓಕೆನಾ। ಅಮಿತ್ ನೆ ದುಬಾರ ಅಪ್ನಾ ಸಿರ್ ನಾ ಮೇ ಹಿಲಾಯ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನು ಇಲ್ಲ 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 ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ। देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, ನೋಡು ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನೀನು ವೀಲ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಡೀತೀಯಾ। ಮೇರಾ ಕದ್ ಬಹುತ್ ಚೋಟಾ ಹೈ, ನನ್ನ ನಡು ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಉದ್ದ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ನನ್ನ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ। ಮೈ ತೋ ऊंचाई में बहुत कम हूँ, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग है। ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಏನು ಅಲಗ್ ಹೇ, ನಾವು ಬೇರೆನೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಮಿತ್ ಸುನೀತಾಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। कुछ सोचकर उसने अपनी पहिया कुर्सी को आगे की ओर खिसकाई ಅಂದರೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ। ಕಿಸ್ಕಾಯಿ ಏನೇ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು। ತನ್ನ ಒಂದು ವೀಲ್ ಚೇರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। अमित भी सुनीता के पीछे पीछे चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। नजर यानी दृष्टि, ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾಳು ಫರೀದಾ, ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೀಗೆ ರೋಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫರೀದಾ ಮತ್ತೆ ಸುನೀತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। फरीदा इस बार सुनीता से कोई सवाल नहीं पूछा। ಈ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆದ್ಲಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅವಳು ಕೇಳಿಲ್ಲ। अमित जेट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया अमित ने। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। दोनों बहुत तेजी से ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು
ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರು. कि तेज यानी फास्ट. फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी. फरीदा भी उन दोनों के साथ सुनीता और अमिता के पीछे पीछे फरीदा भी दौड़ने लगी. इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी. इस बार भी सारे लोगों ने सुनीता को घूर कर देखने लगे, परंतु ಸುನೀತಾ को उनकी परवाह नहीं थी. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಹೋಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ, ಅಮಿತ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳು ಹೋಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ, ಅವಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಡೋಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗುರಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಗಮನನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಬಿಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷವಿದೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ತನ್ನ ಪಡಿಗೆ ತಾನು ಹೊರಟ್ಲು. बच्चों यानी इस पाठ से आप जानते हो कि जो विशेष बच्चे रहते हैं यानी जो हमारे जैसे हमसे भी अलग रहते हैं, उनको देखकर हम उनको नहीं चिढ़ाना चाहिए. ನಮಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಚಿಡಾಯಿಸಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಣಗಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅವಳ ಕೈಲಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಏನೋ, ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೇಟಾಗ್ತದು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಕೂಡ್ದು. ಅವ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಏನಾ, उनको हम दुखी नहीं होना चाहिए. हमारी तरफ से उन लोगों को हम दुखी यानी ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಃಖ ಆಗ್ಕೊಡ್ದು, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ನೋವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಲೆಸನಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ ಏನಾ, ಉನ್ ಲೋಗೋ ಭಿ ಹಮಾರೆ जैसे ही हैं. हम जो कुछ भी काम करते हैं वहाँ भी कर सकते हैं. हम क्या करना है, उनके लिए प्रोत्साहन देना है. ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಮಗು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಮಗು ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಪುಷಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಓಡ್ತೀಯ, ಓಡು ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಡೋ, ನಿನಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೇನೆ ನೋಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಡ್ದು. ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಮಾಡಪ್ಪ, ನೀನು ಓಡೋಗ್ತೀಯ, ನೀನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಓಡು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಜ್ ಮೇ ಆ ರಹಾ ನಾ ಆಪ್ಕೋ ಭಿ? ಓಕೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನೋವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ओके, समझ में आए ना? अच्छा बच्चों, धन्यवाद.